طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نشكر الله عز وجل على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام والصحة والفراغ، ومن أعظم نعمه عز وجل أن الله أنعم علينا طلب العلم. الحمد لله في هذا اليوم، يوم الثلاثاء. الحقيقة لابد أن نبدأ الدرس بالأمس يوم الاثنين، لكن قدر الله ما شاء فعل بسبب الجدول. لم يكن جاهزا يوم أمس. في يوم الاثنين الجدول لم يخرج، فلا نستطيع أن ندرس في اليوم الاثنين. الحمد لله هذا اليوم إن شاء الله نبدأ الدرس، وهذا اليوم نبدأ بالمقدمة. الإخوان، أولا نريد أن نتعرف عليكم وأنتم تعرفونني إن شاء الله تعالى، أليس كذلك؟ نعم، اسمي مكتوب هنا في الزوم، اسمي أحمد روديانطا، وممكن أن تدعوني برودي، نعم، أو أحمد، نعم، والأكثر يدعونني رودي، نعم. أنا من جانبريا لوتeng. عرفتم لوتeng؟ Lombok Tengah. نعم. جانبريا هذه قرية بعيدة عن برايا، هي في الداخل، فأنا من القرية الداخلية البعيدة من المدينة. أنا الآن في جانبريا، وإن شاء الله ندرس أنا معكم إن شاء الله في زوم. أنتم في بيوتكم وأنا في قريتي، ممكن أن ندرس في هذا اليوم. قدر الله ما شاء فعل. أيضا لا نستطيع أن ندرس مباشرة عن مباشرة. لماذا؟ لأن الكوفيد أو كورونا اشتد في هذا الوقت، في هذا الزمن. الحقيقة نريد أن ندرس مباشرة، الدرس المباشر أمامكم، نلتقي معكم وجها بوجه، أن نلتقي ونتكلم مباشرة في المسجد. قدر الله ما شاء فعل. نحن نصبر، وأيضا نتبع الحمية. ما معنى الحمية؟ نتبع التي أوصاها به القسم الصحي. نعم إخواني، بارك الله فيكم. قبل أن نبدأ، أنتم في الفصل الخامس. نعم، الفصل الخامس أو الفصل 11 سواء. نعم، الفصل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ثم الخامس. أنتم الآن في الخامس، لذلك الفصل الخامس قد انتهى درسه مع دروس اللغة. أنت بعد سنبين لكم ما الذي سندرسه إن شاء الله في اللقاء القادم مع اللغة العربية. طيب، الآن إخوان، قبل أن ندخل ونتعمق ونتوسع ونبحر في بحر عميق، نبحر في بحر واسع وهو بحر طلب العلم، أريد أن أنصح نفسي وإياكم بنصيحة ذهبية، وهي نصيحة العلماء جميعا قبل بداية العلم، قبل بداية الطلب. Suka keluar sendiri anunya. Siapa? Ya. Didat. Taib, kalau memang suka keluar sendiri silahkan pakai ditutup videonya, nggak apa-apa ya. Ya. Kalau memang ada masalah ketika buka video, tetapi kalau tidak buka video antum tidak keluar sendiri. Lanjut, Didat. Hah? Ya. Sering Hamid juga keluar sendiri ya? Hamid nggak bisa nyalain mic, dia bilang. Nggak bisa nyalain mic, tapi dia sering keluar sendiri juga. Ya. Taib, ini yang sudah ada, ini ada berapa? Ada Didat, Salman. Cuma 2 yang terus hadir ini. Abdullah keluar juga.
Baik. Salman dan Baik, kita lanjutkan. Qabla an nabda bi talab al-ilmi nansah nahnu jami'an nuridu an-nasiha. Nuridu an-nasiha qabla al-bidayah. An-nasiha ula hiya ma'khudun hadhihi an-nasaih ma'khudun min kitab an-nubath fi talab al-ilmi. أي كتاب؟ النبذ في طلب العلم. هذا الكتاب كتاب في أدب طلب العلم. قبل أن نبدأ ببداية طلب العلم نريد أن نقرأ، وإذا قرأنا هذه نريد أن إذا قرأنا الكتاب نريد أن نكون متقنين، نراجع دائما. هذا هو الكتاب النبذ في طلب العلم. نعم، نريد أن نكون متقنين في هذا الكتاب. نعم، هذا هو الكتاب النبذ في آداب طلب العلم. يعني النبذ hal-hal yang penting, poin-poin tentang adab menuntut ilmu. Poin pertama, ikhwan, ana ingin ingatkan secara ringkas tentang adab menuntut ilmu. Al-adabul awal huwa al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Nudzakir anfusana jami'an أنا وإياكم بالإخلاص لله عز وجل. قبل أن ندرس يا إخوان علينا بالإخلاص لله عز وجل. قال تعالى وما يعبد الله مخلصين له الدين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآية الأولى قال تعالى مخلصين له الدين، أي الله يأمرنا فقط للإخلاص، فقط للإخلاص في عبادته. والآية الثانية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، أسلم يعطي وجهه ويقدم ويعمل فقط لله عز وجل. ومن العمل هو طلب العلم. فالإخلاص يا إخواني وأخوات، لا يوجد أخوات، عندنا إخوان من هنا فقط. طيب، الإخلاص يا إخواني واجب واجب واجب. نعم يا ديدات، يا سلمان، عبد الله فوزان، أهلا وسهلا. Al-ikhlas. Sebelum antum lebih jauh menapaki jalan menuntut ilmu ini, pikirkan, renungkan bahwa yang pertama harus antum raih itu adalah ikhlas. Sebelum antum akan, insya Allah pada pelajaran bahasa Arab ini kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar banyak hal. Di antaranya adalah qiraah, dan kita akan belajar juga sirah insya Allah Taala, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelum antum lanjutkan, sebelum antum lebih lanjut, lebih jauh menuntut ilmu, pikirkan lagi bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ingat, pahala menuntut ilmu itu luar biasa. Luar biasa, sangat besar sekali. Dia adalah ibadah yang sangat agung setelah ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkannya? Cara kita mendapatkan pahala itu, cara kita mendapatkan ilmu itu adalah dengan cara apa? Innamal a'malu binniyat. Harus ikhlas. Dan ingat hadis Abi Hurairah bahwa orang pertama yang akan dihukum bukan orang berzina, bukan orang yang merampok, bukan orang mencuri, tapi orang nuntut ilmu tapi enggak ikhlas. Orang nuntut ilmu tapi enggak ikhlas. Anna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun. Yang pertama disebut ustushhida. Nah, yang kedua disebut warajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Orang menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu, dia mengerjakan ibadah, wa 'allamahu, dan dia juga mengajarkan ilmu.
Tetapi ternyata dia yang paling dulu dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang menuntut ilmu yang bagaimana? Yang menuntut ilmu gara-gara ingin dibilang alim, ingin berdebat dengan orang supaya dibilang bisa menguasai, supaya dibilang pintar, supaya dibilang jagoan, supaya dibilang Masya Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang pertama kali diazab. Dan ini adalah hadis yang sahih. Nah, lihatlah bagaimana para ulama juga mengingatkan. Itu Allah mengingatkan supaya ikhlas dalam dua ayat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memperhatikan dalam masalah ikhlas. Hadis-hadisnya banyak yang menyuruh kita ikhlas dan ancamannya sangat berat, sangat keras bagi orang yang tidak ikhlas. Dan para ulama juga setelah mengingatkan, telah mensinyalir hal ini. Di antaranya qala Waqi', ma na'ishu illa fi sutrah, walau kushifa al-ghidha'u la kushifa an amrin 'azim. As-sidqu an-niyyah. Kata beliau subhanallah, ini perkataan yang sangat agung sekali dan sangat menakutkan. Kata beliau, ma na'ishu illa fi sutrah atau fi sitrah. Dalam dipenuhi dengan dinding. Kita dipenuhi dengan ditutupi. Kehidupan kita penuh dengan dinding yang menutupi diri kita, menutupi dosa kita. Walau ditampilkan, dilihat, diperlihatkan, la kushifa an amrin azim. Kita akan diperlihatkan hal yang paling agung adalah sidqu an-niyyah. Yang paling agung adalah kejujuran hati kita dan niat yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang paling agung, yaitu niat. Oleh sebab itu, bukan antum menghafal banyak hadis, walaupun itu dituntut, atau banyak ayat, tetapi yang paling bisa membuat kita selamat dari neraka, mengangkat derajat kita di surga, itu adalah an-niyyah. An-niyyah. Oleh sebab itu, dari sekarang antum harus perhatikan dan antum ingat bahwa al-syai'u al-awjab al-afdal al-syai' al-aktsar ihtimaman huwa al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Harus ikhlas. Harus kita benar-benar ikhlas azza wa jalla. Yang kedua, di antara wasiat yang besar adalah taqwallah azza wa jalla. Kata muallif, taqwallah miftah al-ilmi. Taqwa itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Kata Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah Azza wa Jalla memerintahkan, ittaqullah. Balasannya apa? Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan memberikan engkau dua rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran. Ini penting sekali. Allah akan memberikan antum nur, cahaya, tamshuna bihi. Ya, dengan cahaya itu antum bisa berjalan di atas. Ini ikhwan, peringatan keras buat kita. Menuntut ilmu pada zaman sekarang ini sangat butuh dengan takwa ini. Lagi menuntut ilmunya lewat HP, la ilaha illallah. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla saat belajar sama ustaz. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla ketika bersama teman-teman. Ketika sendiri, la ilaha illallah. Ketika antum bersama teman-teman seolah-olah antum sangat soleh, berjubah putih, Masya Allah, berseragam, sepertinya antum tidak akan pernah berbuat dosa. Tapi ketika antum sendiri, la ilaha illallah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ingat ikhwan, Allah selalu melihat kita. Ingat ikhwan, apa kita bilang ketika kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, mata ini kita lihat apa? Website apa yang kita buka? Channel apa yang kita lihat? Video
apa yang kita perhatikan? Gambar siapa yang kita renungkan? Apa yang kita buka? Kita pakai apa pulsa dan data itu kuota yang sangat banyak? Itu semua akan ditanya. Kalau kita tidak bisa bertakwa, billah antum tidak akan bisa mendapatkan ilmu ini. Walaupun antum paham, walaupun antum mengerti apa yang diajarkan oleh ustaz, apalagi tidak ngerti, tetapi ilmu yang antum dapatkan ini tidak akan pernah menjadi berkah. Tidak akan pernah mensucikan hati antum. Tidak akan pernah menjadi penghalang buat antum buat di neraka. Oleh sebab itu ikhwan, ilzam taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Yaj'al lakum furqanan. Furqanan ya ikhwan. Furqanan. Antum bisa membedakan yang baik dan buruk itu kalau antum bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak penuntut ilmu, subhanallah, mereka masih terjatuh ke dalam maksiat, masih terjatuh ke dalam kebid'ahan, kesyirikan karena takwanya yang kurang. Takut kepada Allah Azza wa Jalla masih sangat kurang. Oleh sebab itu ikhwan, ini nasihat Allah langsung. Bukan hanya nasihat anak, ini langsung dari Allah Azza wa Jalla menasihati kita takwa ikhwan. Yang pertama ikhlas. Saat menuntut ilmu, kan hati kita ingin menuntut ilmu hanya Allah. Yang kedua, perhatikan takwa. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan buka HP antum, sambil tutup video, buka main game. Takwa ya ikhwan. Jangan nonton drakor, drama Korea ya ikhwan. Aurat. Itu sangat dosa yang sangat besar melihat aurat wanita yang tidak haram buat kita, yang tidak halal, yang haram buat kita. Antum mendengar musik atau melihat YouTube channel traveling, channel apa, tetapi itu semua ada musiknya. Ingat, musik itu di dalam Islam itu disetarakan dengan zina dalam sebuah hadis. Nah, kemudian ingat, qala Hafiz Ibnu Katsir, furqanan ini artinya makhrajan. Dan furqanan ini terkadang bermakna najatan atau faslan bainal haqqi wal batil. Kita bisa membedakan antara yang benar dan tidak itu kalau kita bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar menghafal Quran, menghafal hadis. Dia tahu Qurannya, dia tahu hadisnya, tapi terkadang Quran dan hadisnya melaknat dia sendiri. Quran dan hadisnya melaknat orang yang menghafalnya. Dia mengatakan, misalnya, dia baca-baca ayat tentang gibah, sedangkan dia menggibah temannya. Dia membacakan ayat-ayat tentang ghaddul basar, tapi ternyata dia tidak bisa ghaddul basar. Dia masih melihat situs-situs yang tidak benar. Dia tersembunyi supaya bisa mengerjakan hal-hal yang dosa. Nasallallahu salamah. Ya ikhwan. Ingat ikhwan, semoga penyakit ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi di sini kita perlu tameng yang lebih kuat, yaitu iman. Selain imun adalah kekuatan badan, tetapi iman ini adalah kekuatan roh kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari musibah insyaallah taala, terutama musibah corona ini. Musibah paling besar adalah musibah agama. Jangan sampai kita terkena Covid dan juga terkena syubhat, syahwat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Di antara nasihat yang sangat penting, kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Ikhwan, siapkan yang ketiga, yaitu al-iradah. Al-iradah, bab al-wusul ila al-ilmi. Punya semangat, punya keinginan yang kuat untuk bisa belajar. Dia harus yakin. Dia harus punya keinginan dalam diri sendiri dulu. Niatnya ikhlas, dia bisa bertakwa, tapi tidak mau belajar. Ini masalah. Ini masalah besar. Tanamkan di dalam hati kita supaya ingin belajar. Nah, kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, fal-'azmu wath-thabat huma sababul akbar linailil maqalib al-mutanawwi'ah. Azam, keinginan besar, semangat yang kuat, dan ats-tsabat, istiqamah dalam mengerjakannya.
huma sabab. Ini adalah dua sebab terbesar untuk mendapatkan semua keinginan yang bermacam-macam. Nah, semua keinginan, mau keinginan dunia atau keinginan akhirat, keinginan yang kuat, punya rasa semangat, himmah aliyah, dan juga yang kedua ats-tsabat, yaitu istiqomah dalam mengerjakannya. Dia berlanjut dalam mengerjakannya. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, perhatikan doa Nabi SAW ini, Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri wal azimah ala rushd. Ini doa Nabi. Ya Allah, ana meminta engkau ya Rabb, saya meminta ats-tsabat, istiqamah di dalam sebuah perkara. Dalam perkara dakwah ini, dalam perkara sebab itu segera mendapatkan ilmu. Kalau kritis, ana jamin. Nah, kita lanjutkan. Di antara nasihat-nasihat yang kita sebutkan tadi apa saja? Yang pertama harus ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua takwa. Yang ketiga harus punya semangat yang kuat, keinginan yang besar. Yang keempat akhdhul ilmi bil musyafahah. Mengambil ilmu itu secara langsung. Lawannya apa? Mengambil ilmu hanya dari baca kitab saja. Termasuk dengan cara seperti ini kita talaki. Yaitu kita bisa belajar langsung, membaca langsung. Insya Allah dengan kita belajar seperti ini sudah akhdhul ilmi bil musyafahah. Ini 4 hal terbesar insya Allah Ta'ala yang harus selalu. Tidak bisa kita mengatakan istirahat dulu dari 4 hal ini. Yaitu dari ikhlas. Setiap pelajaran atau bahkan setiap menit, setiap detik kita harus pikirkan hati kita harus renungkan hati kita, ikhlas nggak kita dalam menuntut ilmu, ikhlas nggak kita ikuti pelajaran ini, ikhlas karena Allah tidak kita belajar menuntut ilmu, kita hadiri, kita masuk Zoom. Yang kedua takwa. Ingat ikhwan, godaannya sangat besar, luar biasa. Bukan hanya tolibnya, ustadznya juga. Besar godaannya kalau kita banyak pegang HP. Nah, oleh sebab itu kita berusaha semampunya kita pegang HP itu khusus ketika dibutuhkan saja. Jangan terus pegang HP. Apalagi ketika sendirian malam-malam. La ilaha illallah. Malam-malam ketika sendiri ini syaitannya luar biasa. Usahakan lepas HP itu, baca Quran, insya Allah antum bisa tidur. Kalau tidak bisa pindah, usahakan menjauh dari HP. Usahakan antum ada saatnya antum nanti pegang HP banyak, misalnya ketika antum jadi dai harus banyak belajar, harus banyak berdakwah dan seterusnya. Tapi sekarang ikhwan belum saatnya, jangan matang sebelum waktunya. Bahasa Lomboknya bilang apa? Masak oda. Jangan masak oda. Dek manwayan wang tak masak. Belum saatnya menikah sudah menggebu-gebu, sudah panas, rasanya mau meledak dirinya, pengen menikah karena dia yang salah melihat situs-situs tidak benar, melihat porno, nasallallahu alaihi. Insyaallah semuanya insyaallah ana harapkan, karena ana tidak jamin antum, karena ana tidak bisa jamin antum. Oleh sebab itu ini nasihat sangat besar sekali untuk bertakwa. Ingat itu hal yang dilarang, dosanya yang sangat besar. Insya Allah nanti ada waktunya antum menyalurkan syahwatnya kepada istri tercinta, kepada itu yang bikin antum tenang. Sekarang antum berusaha menyalurkan syahwat dengan cara yang haram, melihat yang haram, ini semuanya akan justru menambah kegundahan di atas kegundahan, kegalauan. Itu ikhwan. Nah, ingat
Ikhlas, takwa. Yang ketiga, punya keinginan besar dan diantaranya harus mengambil ilmu secara langsung. Dengan cara kita belajar seperti ini adalah cara kita mengambil ilmu secara langsung. Kata Ibnu Aun rahimahullah, la ta'khudul ilma illa mimman syuhida lahu bitalab. Illa mimman syuhida lahu bitalab. Jangan kalian belajar mengambil ilmu kecuali dari orang yang memang sudah diberikan ijazah, sudah diketahui ilmunya, sudah dikenal. Jangan hanya sembarangan mengambil ilmu dari YouTube, dari sana sini dan dari mana-mana. Biasa silahkan mengambil faedah dari YouTube, misalnya dari Dr. Firanda, Dr. Ali Misri, dari dakatir yang lainnya. Tetapi jangan jadikan YouTube itu sebagai ustadz antum satu-satunya. Ini yang jadi masalah. Antum melihat seolah antum murid semua ustadz, yaitu di YouTube. La ilaha illallah. Antum melihat YouTube ustadz mungkin sekali. Karena antum buka YouTube itu pasti yang jelek-jelek itu yang banyak melihat. Pasti yang jelek-jelek banyak kelihatan. Sampai di sini nasihat untuk tentang talabul ilmi, ikhwan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ikhlas, ketakwaan, semangat yang besar, dan juga bisa berjalan menuntut ilmu di atas jalan yang benar, metode yang benar, cara yang benar. Taib. Ini tentang nasihat menuntut ilmu. Nanti kita akan menjelaskan insyaallah tentang muqarrar. Apa saja buku-buku yang akan kita pakai nantinya dan bagaimana cara kita pembelajarannya untuk kelas 5. Karena sekali lagi Anda ingatkan antum, kelas 5 ini sudah apa?